दर्शकों ब्रेक तो बाद सब का बहुत बहुत स्वागत है। अज के अहम इशूज़ तो बाद हुण आपां गलबात करांगे गुरबानी विचारां दियां। असीं चाहांगे कि तुसीं सानूं इसे तरह ही बने रहना। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो वीरवार के प्रोग्राम च असीं भगत बाणी के उत्ते विचार करते जी। भगत तरलोचन जी जिन्हां दा संबंध महाराष्ट्र नाल और ब्राह्मण जात, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल हुंदी है। बहुत वार जदों असीं नाजीवाद जां हिंदूत्ववाद की गल करते हैं तो ये प्रभाव नहीं जाना चाहिए कि असीं भी किसी किस्म के नस्लवाद जां वितकरे की सोच का शिकार हैं। असीं उस विचारधारा की गल करते हैं जिहड़ी आइडियोलॉजी ब्राह्मणवाद जदों असीं कहंदे हैं जां हिंदूत्व बादल अमरिंदर भावें सिखां दे घरां च जम्मे ने, वड्डे वड्डियां पग्गां इन्हां दे सिरां ते ने, दाड़े रखे हुए ने, लेकिन ये सारे ही ब्राह्मणवादी ने। लेकिन इस दे उल्ट जे कोई उन्हां चों उन्हां भाईचारिਆਂ चों जां मैजोरिटी कम्युनिटी चों उठ के जिहड़ा है वो ह्यूमन राइट्स की गल करदा है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ चुकदा है, तो वो जिहड़ा वो उन्ना ही सत्कार का पात्र है जिन्ना कि कोई साडा अपना वीर भैन है, साडे अपने भाईचारिਆਂ चों जिहड़ा कि गल करदा है। सो ज़ाहिर है अज जदों असीं भगत तरलोचन जी का जिक्र कर रहे हैं तो उन्होंने 4 शब्द गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज ने। 2 शब्दों के उत्ते असीं विचार कर रहे हैं। अज तीसरा शब्द है और अज का शब्द जे इसनूं ठीक ढंग नाल ना समझिया जाए जां ना इंटरप्रेट किया जाए तो इस दे जिन्हों कहते हैं मल्टी मीनिंग कढ़े जा सकते हैं। एक डिबेट जिहड़ी सिख हलकियां दे विच अक्सर हुंदी है, हुण थोड़ी जी कई बारी तिखी भी हो जाती है। मैं क्योंकि अपना आपा पोलिटिकल एक्टिविज़म नूं दिता होया है, इसलिए मैं बहुत वार गुरेज करदा है रिलीजीअस मुद्दों के उत्ते जिहड़ियां डिबेट्स ने उन्हां दे विच एक इशू पुनर्जन्म दा है, रीइनकारनेशन कि जी दोबारा जदों 84 लाख जूनां दी भी गल हुंदी है। हुण हिंदू धर्म वालियां दा और खास तौर पर ब्राह्मणवाद का एक मार्क्ड है कि जी किसी ने बांदर बनना है, किसी ने सप बनना है, किसी ने कुत्ता बनना है, जिस किस्म का हुंदा है वो जूना का मतलब उन्हां लई ये। मैं इनू डिफरेंटली देखदा जिन्नी कि मैनू मैं समझण की कोशिश की, पर मैं अज इस डिबेट च नहीं जावांगा क्योंकि भगत तरलोचन जी का यह शब्द जिहड़ा है जे इनू तुसीं सिंपल तरीके दे नाल पढ़दे हो बिना इसकी डैप्थ नूं समझिया फिर ये थ्योरी जिहड़ी है कन्फर्म हुंदी है कि जी बंदा जिहड़ा है वो सूर की जूं च भी पै सकदा है, वो कुत्ते की जूं च भी पै सकदा है, वो कोई होर भी हो सकता है। लेकिन जदों तुसीं रहाओ की पंक्ति और कनक्लूजन वाल देखते हो तो फिर जिस बैकग्राउंड चों भगत तरलोचन जी आए ब्राह्मण मत नाल उन्हां दा संबंध है वो जिहड़ा उन्हां दा सारा उस वेले दा समाज इस सौदे नूं वेचदा सी, अज भी वेचदा है। पुनर्जन्म नूं लै के कित्थे जी फलाना मुंडा जम पिया, वो पुराने जन्म दीयां ये गल्लां कर सिक्खी दे विच रैफरेंसिस ने, पर जे तुसीं गुरबाणी नूं उस कॉन्टैक्स्ट नहीं देखोगे कि जिहदे च कि गुरु साहबान ने उस दे उत्ते फाइनल अपनी जजमेंट दित्ती है, फिर तुसीं इधरों उधरों 2-4 तुक्कां कढ के जिहड़ा उहनूं तुसीं जस्टिफाई कर सकते हो जी हाँ कुत्ता बिल्ली बांदर सप बन सकदा। हुण मैं पहलां वो शब्द पढ़दे हैं, ये गुजरी राग दे विच शब्द है भगत तरलोचन जी दा। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै सरप जोन वल वल अवतरै अरी बाई गोबिंद नाम मत बीसरै रहाओ। अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंत काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंत काल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै। अंत काल नारायण सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता पितंबर वा के हृदय बसे। हुण रैफरेंस है कि मरण तो पहला तुहाडे मन च की थॉट आए अंत काल जदों तुहाडा अंत आ रहा ते भगत जी उन्हां पलां दी गल करदे ने कि उदों तुसीं जो सोच रहे होवोगे, सिमरना याद करन नूं कहंदे ने, सोचना तुहानूं अगला जन्म उही मिलेगा। हुण ज़ाहिर है कि जिवें बहुत वार असीं रात नूं जिहड़े सुपने देखते हैं हालां बहुत वारी वियर्ड हुंदे ने, पर 40-50% ही ऐसे हुंदे ने जो कुछ तुसीं दिने सोच रहे हुंदे हो जिहदा तुहानूं ज़्यादा ध्यान हुंदा है, जिहदी तुहानूं चिंता सता रही हुंदी है,
ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਸੀਨਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਅਖੀਰਲੇ ਪਲਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿ $1 ਮਿਲੀਅਨ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਪੇਂਟ ਲੱਥ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਔਰ ਬੱਚੇ ਔਰ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਅੰਤਕਾਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਪੂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੁੱਕੂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਣਗੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਚੀਪਰ ਪਾਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਸੀ 90 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੁਹਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉੱਠੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਛੁਹਾਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ? ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਛੁਹਾਰਾ ਆਇਆ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁਹਾਰਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਰ ਵੇਨ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਪ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਆਮ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁੱਡ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਤੀਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਿੱਘ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੱਪ ਹੀ ਐਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਬੜਾ ਲੋਭੀ ਕੰਜੂਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਹੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾਈ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਪ ਜੋਨ ਵੱਲ ਔਤਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਜੋਨ 'ਚ। ਪਰ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਰੀ ਬਾਈ ਹੈ ਭੈਣ, ਨੀ ਭੈਣੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬੀਸਰੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਔਰਤ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪੈਸਾ, ਇਆਸ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ ਬੇਸਵਾ ਜੋਨ ਵੱਲ ਔਤਰ ਹੈ। ਕਿ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਬੇਸਵਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਨੇਕ ਸੁੰਦਰੀਆ ਬਹੁ ਰਸ ਫਿਕਰੀਆ ਜੁਰ ਕਰੀਆ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਆਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਸ ਫਿਕਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਫਿੱਕਾਪਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ। ਈਵਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸਟ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰੈ ਸ਼ੂਕਰ ਜੋਨ ਵੱਲ ਔਤਰ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੂਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸੂਰਨੀ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਨੀ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈਕ ਪਿਗਸ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਕ ਰੈਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸੂਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵੱਲ ਔਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸਟ ਹਾਊਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੰਡਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਭੂਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਭੂਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਅਚਾਰ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਤੁੜਕੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗੋਰੇ ਆ ਕੇ ਜੀ, ਕਰੀ ਸਮੈਲਸ ਕਰੀ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋ ਅਖੀਰ ਚ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਤੁਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਬਦਤ ਤਿਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤੰਬਰ ਵਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ। ਕਿ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਫਿਕਰ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਬੀਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਾਨੋ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਲਿਬਰੇਟਡ ਹੈ। ਪੀਤੰਬਰ ਵਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ। ਪੀਤੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਲੇ ਨੇ ਅੰਬਰ ਜਿਹਦੇ, ਅੰਬਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੂਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।